அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 27வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சனன் தன்னுடைய மனைவிய சமாதானப்படுத்துறதையும் கால கன்னிகைய தன்னுடைய சகோதரியாக யவனன் ஏற்றுக்கொள்றத பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த 28வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சனன் கால கன்னிகையினுடைய கையில சிக்கி வருத்தப்படுறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டாவிம்சோऽध्यायः. நாரத உவாச்ச சைனிகா பயநாம்னோ யே பர்ஹிஷ்மன் திஷ்டகாரிணः பிரஜ்வார கால கன்யாभ्याम् விச்சேருர் அவனீமிமாம் தயே கதாதுரபசா புரஞ்சனபுரிம் நிருப ருருதுர்பௌமபோகாட்யாம் ஜரத்பன்னகபாலிதாம் காலகன்யாபி புபுஜே புரஞ்சனபுரம் பலாத் யயாபிபூத புருஷः சத்யோ நிஸ்ஸாரதாம் யியாத் தயோபபுஜ்யமானாம் வை யவனாः சர்வதோ திஷம் द्वार्भिप्रविश्य सुभृशम् प्रार्थयन् सकलाम् पुरीम् तस्याम् प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोर्विदाम् स्थापान् कुटुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृदैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुकामात्यान् जायां च गतसौहृताम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तम् पञ्चालान् अरिदूषितान् दुरन्त चिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् कामान् अभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विकतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्ताम् कालकन्योपमर्दिताम् हातुम् प्रचक्रमे राजा ताम् पुरीम् अनिकामतः दयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाह ताम् पुरीम् कृत्स्नाम् भ्रातुप्रियचिकीर्षया तस्याम् सन्दह्यमानायाम् सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिककुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायाम् कालकन्यया पुर्याम् प्रज्वार संसृष्टः पुरपालोन्वतप्यत न शेके सोवितुम् तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपतुः गन्तुम् ऐच्छत्ततो वृक्ष कोटराधिवसानलात् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः दुहितृपुत्रपौत्रांश्च जामिजा मातृपार्षदान् श्रुत्वावशिष्टम् यत्किञ्चिद् गृहकोशपरिच्छदम् अहम् ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दद्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते लोकान्तरम् गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथम् तेषा बालकान् अनुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते
नास्नाते स्नाति मत्परा महिरुष्टेषु सन्त्रस्ता भत्सिते यत वाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञम् युषिते शोककशिता वर्त्मैतद्ग्रहमेदीयम् वीरसूर् अपि नेष्यति कथं नु दारकाधीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् ग्रहीतुम् कृतधीरेणम् भयनामाप्यपद्यते पशुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकम् क्षयम् अन्वद्रवन् अनुपताः शोचन्तो भृशमातुराः पुरीम् विहायो भगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिम् गता विकृष्यमान प्रसभम् यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायम् सुहृदम् पुरः तम् यज्ञपशवोनेन संज्ञप्ताये दयालुना कुटारैश्चिच्चितु क्रुद्धाः स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टः स्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिम् प्रमदासङ्गदूषितः ताम् एव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरम् विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपये मे वीर्यपणाम् वैदर्भीम् मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः तस्याम् स जनयान् चक्र आत्मजाम् असिते क्षणाम् यवीयसः सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृतः एकैकस्याभवत्तेषाम् राजन्नर्बुदम् अर्बुदम् भोक्ष्यते यद्वंसधरैः महीमन्वन्तरम् परम् अगस्त्य प्राग्दुहितरम् उपये मे धृतव्रताम् यस्याम् दृढच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः विभज्यतनयेभ्यः क्ष्माम् राजर्षिर्मलयध्वजः आरिरादयिषु कृष्णम् स जगाम कुलाचलम् हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मधिरेक्षणा अन्वदावत पाण्ड्येशम् ज्योत्स्ने वैरजनीकरम् तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोधका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्शनम् तप आस्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुःखे इति द्वन्द्वानि अजयत्समदर्शनः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानम् विजिताक्षानिलाशयः आस्ते स्थानुर्यवैकत्र दिव्यम् वर्षशतम् स्थिरः वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् स व्यापकतयात्मानम् व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामश्य
साक्षिणम् विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम् परे ब्रह्मणि चात्मानम् परम् ब्रह्म ततात्मनि वीक्ष्यमानो विहायेक्षाम् अस्माद् उपररामः पतिम् परमधर्मज्ञम् वैदर्भी मलयध्वजम् प्रेम्णा पर्यचरद्हित्वा भोगान् सा पतिदेवता क्षीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बभौ उपपतिम् शान्ता शिखा शान्तम् इवानलम् अजानति प्रियतमम् यदोपरतमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरते यदा नोपलपेदाङ्ग्रौ ऊष्माणम् पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूतप्रष्टा मृगीयता आत्मानम् शोचति दीनम् अबन्धुम् विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विभिने सुस्वरम् प्ररुरोधसा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम् उदधि मे कलाम् दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो दिव्यतीम् पातुमर्हसि एवम् विलपति बाला विपिने अनुगतापतिम् पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्यश्रूण्यवर्तयते चितिम् दारुमयीम् चित्वा तस्याम् पत्युः कलेवरम् आधिप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोददे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाहरुदतीम् प्रभो ब्राह्मण उवाच का त्वम् कस्यासि को वायम् शयानो यस्य शोचसि जानासि किम् सखायम् माम् येनाग्रे विचचर्तः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखम् सखे हित्वा माम् पदम् अन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसौ अहम् च त्वम् चार्य सखायौ मानसायनौ अभूतामन्तरावौकः सहस्रपरिवत्सरान् सत्वम् विहाय माम् बन्धो घतो ग्राम्यमतिर्महीम् विचरन् पदम् अद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितम् स्त्रिया पञ्चारामम् नवद्वारम् एकपालम् त्रिकोष्टकम् षट्कुलम् पञ्चविपणम् पञ्च प्रकृतिस्त्रीदवम् पञ्चेन्द्रियार्ता आरामा द्वारप्राणा नव प्रभो तेजोपन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रहः विपणस्तु क्रियाशक्तिः भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वम् रामया स्पृष्टः रममानो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गात् ईदृशीम् प्राप्तो दशाम् पापीयसीम् प्रभो न त्वम् विदर्भदुहिता नायम् वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वम् पुरञ्जन्या वृद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसम् स्त्रियम् सतीम् मन्यसे नो भयम् यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहम् भवान्न चान्यस्त्वम्
त्वमेवाहं विचक्ष्वभोः ननौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनाघपि यथा पुरुष आत्मानम् एकम् आदर्श चक्षुषोः द्विधा भूतम् अवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसो हंसः हंसेन प्रतिभूतितः सस्तस्तद्व्यभिचारेण नष्टाम् आप पुनः स्मृतिम् बर्हिष्मन्येध तद्ध्यात्मम् पारोक्ष्येन प्रदर्शितम् यत्परोक्ष प्रियो देवः भगवान् विश्वभावनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। நாரதர் சொல்றார், பர்ஹிஷதனே, பயன் என்னும் அந்த யவனேஸ்வரனுடைய சைன்யமான யவனர்கள் எல்லோரும் அவனுடைய ஆக்ஞைப்படி நடப்பவர்களாகையால் பிரஜ்வாரனோடும் கால கன்னிகையோடும் கூடி இந்த புவனம் முழுவதும் சுற்றி திரிந்தார்கள். மன்னவனே, அவர்கள் ஒரு சமயம் ஒரு கிழப்பாம்பினால் காக்கப்பட்டு பூமியில் உள்ள போகங்கள் எல்லாம் நிறைந்த புரஞ்சன பட்டணத்தை தகைத்தார்கள். புருஷர்களை தீண்டின மாத்திரத்தில் நிஸ்சாரமாக்கும் திறமையுடைய கால கன்னிகையும் புரஞ்சனனுடைய பட்டணத்தை பலாத்காரமாக கைப்பற்றி அனுபவித்தாள். அப்பொழுது யவனர்கள் அந்த பட்டணத்து வாசல்களின் வழியாக அதற்குள் 4 புறத்திலும் நுழைந்து அந்த பட்டணம் முழுவதையும் பாழ் செய்ய தொடங்கினார்கள். குடும்பத்தில் மனக்கவலையுற்ற அந்த புரஞ்சனன் தன் பட்டணம் யவனர்களால் பீடிக்கப்படுவது கண்டு அதில் மிகுந்த அபிமானம் உடையவன் ஆகையால் பலவகை வருத்தங்களை பெற்றான். கால கன்னிகையால் பிடியுண்டு சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் மாறப் பெறாமல் விவேகம் சிறிதும் இன்றி சோபை இழந்து கந்தர்வர்களாலும் யவனர்களாலும் பலாத்காரமாக தனது ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டு மன இரக்கத்திற்கு இடமான அந்த புரஞ்சனன் தன்னுடைய பட்டணம் இப்படி சத்துருக்களால் பாழாகி இருப்பதையும் பிள்ளைகளும் பேரன்களும் வேலைக்காரர்களும் மந்திரிகளும் தனக்கு பிரதிகூலராக இருப்பதையும் பாரியையின் சிநேகம் மாறி இருப்பதையும் தான் கால கன்னிகையால் பிடியுண்டு இருப்பதையும் தன்னுடைய பாஞ்சால தேசம் முழுவதும் சத்துருக்களால் தூஷிக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டு முடிவில்லாத சிந்தனையில் மூழ்கி அதற்கு பரிகாரம் என்னது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தான். இப்படி சந்தோஷமில்லாத அந்த புரஞ்சனன் காம போகங்களெல்லாம் கால கன்னிகையினுடைய தீண்டலால் நிஸ்சாரமாக இருந்தாலும் அவற்றில் ஆசை கொண்டு ஆத்மகதியில் விருப்பமின்றி பெண்டிர்களையும் புதல்வர்களையும் சீராட்டிக் கொண்டிருந்தான். கந்தர்வர்களும் யவனர்களும் கால கன்னிகையோடு சேர்ந்து தன் பட்டணத்தை அடியோடு பாழ் செய்வதைக் கண்டு அந்த ராஜன் மனம் இல்லாமல் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாத காரணத்தால் அதை விட்டு போகத் தொடங்கினான். பயன் என்னும் யவனேஸ்வரனுக்கு மூத்தவனாகிய பிரஜ்வாரன் தன் பிராதாவுக்கு பிரியம் செய்ய விரும்பி அவ்விடம் வந்து அந்த பட்டணம் முழுவதையுமே கொளுத்தி விட்டான். அப்பொழுது புரஞ்சன மன்னவன் பட்டணத்து ஜனங்களோடும் மற்ற பரிவாரங்களோடும் பாரியையோடும் பிள்ளை பேரன் முதலிய குடும்பத்தோடும் பரிதவித்து போனான். பட்டணத்தை பாதுகாக்கும் பிரஜாகரன் பட்டணம் கால கன்னியால் கைகொள்ளப்பட்டு இடங்களெல்லாம் யவனர்கள் பறியுண்டு இருக்கும் போது தானும் பிரஜ்வாரனால் தீண்டப்பட்டு வருந்தி துக்கத்தை அடைந்தான். அந்த வருத்தத்தினால் நடுக்கம் கொண்டு அங்கு நிலை கொள்ள முடியாமல் நெருப்பு பற்றி எரிகின்ற மரத்தின் பொந்திலிருந்து சர்ப்பம் கிளம்பி வெளிவருவது போல அதிலிருந்து வெளிப்பட விரும்பினான். கந்தர்வர்கள் பௌருஷத்தை பறித்து
பலமுள்ள யவனர்கள் பட்டணத்தை அழித்து நிற்கையில் அங்கமெல்லாம் தளர்ந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஐயோ என்று கதறினான். அந்த மன்னன் தனது பெண் பிள்ளை, பேரன், சுற்றம், மனைவி இவர்களையும் தனக்கு உபயோகப்படாமல் தன்னுடையது என்ற அபிமானத்திற்கு மாத்திரமே இடமான வீடு, வாசல், கருவூலம், கருவி முதலியவற்றையும் நான் என்றும் என்னுடையது என்றும் அங்கீகரித்து இவற்றை துறக்க நேர்ந்ததே என்று பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான். நான் லோகாந்தரம் போகையில் நாதனற்ற இவள் தனி ஆளாக குழந்தைகளை பற்றி வருந்தி எப்படி இருப்பாள்? இவள் என்னிடத்தில் மிகுந்த அன்புடையவள். நான் சாப்பிடாவிட்டால் சாப்பிட மாட்டாளே, நான் ஸ்நானம் செய்யாவிட்டால் ஸ்நானம் செய்ய மாட்டாளே, நான் கோபம் கொண்டால் பயப்படுவாளே, நான் விரட்டினால் பயந்து மௌனமாக இருப்பாளே, நான் அறிவில்லாமல் வருந்தும் காலத்தில் எனக்கு புத்தி சொல்வாளே, நான் தேசாந்தரம் போகையில் வருத்தமுற்று இழைத்து விடுவாளே, நான் போன பின்பு வீரர்களை பெற்ற இவள் கிரகஸ்த தர்மத்தை அனுசரித்து இருப்பாளோ அல்லது என்னை பிரிந்து இருக்க முடியாமல் அனுமரணம் செய்து கொள்வாளோ? நான் போகையில் என் பிள்ளைகளும் பெண்களும் கதியற்று மன இரக்கத்திற்கு இடமாகி சமுத்திரத்தின் இடையில் இருந்து பிளவுண்ட ஓடங்கள் போல எப்படி இருக்கப் போகின்றார்கள் இவர்கள் என்று தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றியே நினைத்து நினைத்து வருந்தினான். இப்படி தனக்கு தகாத வீணான சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற அந்த மன்னவனை யவனேஸ்வரன் பிடித்து கொண்டு போக நினைக்கையில் அவனது வேலைக்காரர்களான யவனர்கள் பசுவை போல அவனை பிடித்து அவனது கர்மங்களுக்கு தகுந்தபடி அவன் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள். அவனுடைய பந்துக்கள் அனைவரும் சோகத்தினால் மிகவும் வருந்தி அவனையே பின்தொடர்ந்தார்கள். புரஞ்சனன் யவனர்களால் பிடிக்கப்பட்டு விருட்சத்தின் பொந்திலிருந்து சர்ப்பம் போல அவன் புறப்படும் பொழுது அந்த பட்டணம் உருவழிந்து போனது. பலிஷ்டனான யவனனால் பலாத்காரமாக பட்டணத்திலிருந்து இழுக்கப்பட்டு அந்த புரஞ்சனன் இருட்டில் நுழைந்து தன்னோடு கூடவே இருக்கும் நண்பனை பற்றி நினைக்காமலே சென்றான். அவன் முன்பு மன இரக்கமின்றி யஜ்யத்தில் வதைத்த பசுக்கள் எல்லாம் தமக்கு அவன் செய்த ஹிம்சையை நினைத்து கோபம் கொண்டு கோடாளிகள் போன்ற தனது கொம்புகளால் அவனை குத்தி ஹிம்சித்தன. ஸ்திரீலோலனாகி மதிகட்ட அந்த மன்னவன் கரையில்லாத காடாந்த காரத்தில் அமிழ்ந்து பல சம்பத்சரம் வரையிலும் துக்கங்களையே அனுபவித்து அந்த மனைவியையே மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான். அதனால் விதர்ப்ப மகாராஜன் கிரகத்தில் ஒரு பெண்மணியாக பிறந்தான். சத்துருக்களை அழிக்கும் திறமையுடைய மலையத்வஜன் என்ற பாண்டிய தேசத்து அரசன் விதர்ப்பராஜன் மகளை மனம் புரிந்து கொண்டான். அவன் அவளிடத்தில் ஒரு பெண்ணையும் 7 பிள்ளைகளையும் பெற்றான். அந்த 7 பேரில் ஒவ்வொருவருக்கும் கோடி கோடி பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். இவர்களுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் இந்த மன்வந்தரம் முழுவதும் பூமியை அனுபவிக்கப் போகிறார்கள். நல்லொழுக்கமுடைய அந்த மலையத்வஜனது புதல்வியை அகஸ்தியர் விவாகம் செய்து கொண்டார். அவருக்கு அந்த மனைவி இடத்தில் திருடவிரதர் என்னும் முனிவர் பிறந்தார். அவருடைய புதல்வர் இத்மவாகன் என்பவர். ராஜ ரிஷியாகிய மலையத்வஜன் தன் புதல்வர்களுக்கு பூமியை பங்கிட்டு கொடுத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனை ஆராதிக்க விரும்பி மலையம் என்னும் குலபர்வதத்திற்கு போனான். கண்ணழகியான அவனுடைய மனைவி அழகான வீடு, வாசல், சுகமான போகங்கள் அனைத்தையும் துறந்து நிலவு சந்திரனை பின்பற்றி செல்வது போல அந்த மன்னவனையே பின்பற்றி போனாள். மலைய பர்வதத்தில் தூய நீருடைய தாமிரபரணி என்னும் நதி ஓடுகின்றது. அதை சந்திரமசை என்றும் கூட சொல்வார்கள். அந்த மன்னவன் அந்த நதியிலே, அந்த புண்ணிய ஜலத்திலே ஸ்நானபானம் செய்து உள்மலம் புறமலங்களை எல்லாம் கழித்து கொண்டிருந்தான். அவன் கிழங்கு, வேர், பழம், பூ, இலை, புல், ஜலம் இவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் சில நாட்கள் புசித்து கொண்டிருந்து அதன் பிறகு ஆகாரமே இல்லாமல் சரீரத்தை உலர்த்தும் உயர்ந்த தவத்திலே நின்றான். எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கும் தன்மையுடைய அந்த மன்னவன் குளிர், வெயில், காற்று, மழை, பசி, தாகம்
இஷ்டம் அனிஷ்டம் சுகம் துக்கம் ஆகிய இவற்றால் மனதில் சிறிதும் விகாரமே ஏற்படாமலே இருந்தான். அவன் கர்மயோக ஞான யோகங்களால் மனமளங்களை அழித்து யம நியமங்களால் இந்திரியம் பிராணன் மனம் இவற்றை வென்று பரமாத்ம ஸ்வரூபனான ஆத்மாவை சதா நினைத்து வந்தான். ஷாட்குண்ய பூர்ணனான வாசுதேவனிடத்தில் பரிபூர்ண பக்தியுடைய அந்த மன்னவன் வேறு எதையுமே நினைக்காமல் ஒரே இடத்தில் தேவ வருடத்தில் 100 வருடங்கள் வரையில் மொட்டை மரம் போல அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தான். அந்த மன்னவன் சர்வ சாட்சியான பரமாத்மா ஆத்மாவிடத்தில் நிலைத்து தேக விற்த்தாந்தமெல்லாம் சொப்ன விற்த்தாந்தம் போல அனித்தியம் என்பதை ஆராய்ந்து அதிலிருந்து மீண்டு சுத்த ஞானமாகிய விளக்கினால் ஆத்மாவை பரமாத்மாவிலும் பரமாத்மாவை ஆத்மாவிலும் சாட்சாத்கரித்து சரீரம் விடும் வரையில் அந்த உபாசனத்தை நடத்தி கடைசியில் சரீரத்தை துறந்தான். புருஷனையே தெய்வமாக நினைத்திருந்த அவன் மனைவி சமஸ்த போகங்களையும் துறந்து தர்ம நுட்பங்களை அறிந்த தன்னுடைய கணவனாகிய மலையத்வஜனுக்கு பிரீதியுடன் சுசுருஷை செய்து கொண்டு வந்தாள். மர உரி உடுத்து உபவாசங்களால் இழைத்து ஒரே பின்னலாக பிணைந்த தன்னுடைய குழல் கற்றையை உடைய அந்த பெண்மணி அணைந்த அக்னியின் அருகில் புகையில்லாத ஜுவாலை போல பர்த்தாவின் அருகிலே நின்று விளங்கினாள். அவள் தன் கணவன் முக்தி அடைந்த பின்பும் கூட அவனது சரீரம் யோகாசனத்தில் திடமாக இருப்பதாக கண்டு அதை அறியாமல் அவன் அருகில் சென்று அவனுக்கு சுசுருஷை செய்து வந்தாள். அவள் அந்த மன்னவனுடைய பாதங்களை தினந்தோறும் பூஜிப்பது வழக்கம். அன்றைய தினமும் அப்படியே பூஜிக்க தொடங்கும் போது அவனுடைய பாதங்கள் சுடாமல் ஜில்லென்று இருப்பதைக் கண்டு தன் இனத்தை விட்டு பிரிந்த மான் போல திகிலடைந்து கணவனை இழந்த தன்னை பற்றி வருந்தி ஏகாந்தத்தில் அழகான குரலுடன், ராஜரிஷியே, எழுந்திருங்கள் எழுந்திருங்கள், தர்மத்தை கடந்து திருடர் போல் நடக்கின்ற க்ஷத்திரிய அதர்மர்களிடத்தில் பயப்படுகின்ற இந்த பூமியை பாதுகாக்க வேண்டாமா என்று சொல்லி பலவாறு கதறி அழுதாள். பர்த்தாவை தொடர்ந்து ஜனசஞ்சாரமற்ற அரண்யத்திற்கு சென்ற அந்த பெண்மணி இப்படி புலம்பி பர்த்தாவின் பாதங்களில் விழுந்து கண்ணீர் விட்டாள். அவள் கட்டைகளை கொண்டு சிதைகளை அடுக்கி அதில் கணவனது சரீரத்தை ஏற்றி அக்னி பிரதானம் செய்து புலம்பிக் கொண்டே அனுமரணம் செய்ய நினைத்தாள். அப்பொழுது பழைய நண்பனும் ஆத்ம குணங்கள் அமைந்தவனும் ஆகிய ஓர் அந்தணன் அருகிலே வந்து வருந்துகின்ற அந்த பெண்ணை பார்த்து இனிய வார்த்தைகளால், பெண்ணே, நீ யார்? யாருடையவள்? இதோ சிதை மேல் படுத்திருப்பவன் யார்? இவனை பற்றி அல்லவோ நீ வருந்துகின்றாய். சிநேகிதனாகிய நான் உனக்கு தெரிகின்றேனோ? என்னால் தான் நீ முன்பு தேவ மனுஷ்யாதி உருவங்களில் பெரும்படியான விகாரத்தை அடைந்தாய். என்னை அறியவில்லை என்பது இருக்கட்டும், உன்னையாவது நீ அறிந்து கொண்டாயோ? உனக்கு அவிஞாதன் என்று ஒரு நண்பன் இருந்தான். அது உனக்கு தெரியுமா? அப்பொழுது நீ என்னை துறந்து சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பூமியில் உள்ள பட்டணங்களை எல்லாம் தேடிக்கொண்டு ஓடினாயே. பெரியவனே, நீயும் நானும் மானச சரசில் ஓரிடத்தில் அநேகமாயிரம் ஆண்டுகள் நட்புடைய 2 ஹம்ச பட்சிகளாக இருந்தோம். அப்பொழுது நீ உன் பந்துவாகிய என்னை மறந்து காமிய போகங்களை விரும்பி பூமியெல்லாம் ஓடி திரிந்தாய். கடைசியில் ஒரு பெண்ணால் நிர்மிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்தானத்தை கண்டாய். அந்த இடத்திலே 5 உத்தியாவனங்களும் 9 வாச்சங்களும் ஒரு காவல்காரனும் 3 கோட்டைகளும் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய 6 இடங்களும் 5 கடை தெருவுகளும் 5 காரணங்களும் உண்டு. அதற்கு உரியவள் ஒரு பெண்மணி. 5 வகையான சப்தாதி விஷயங்களே 5 உத்தியானவனங்கள். கண், காது முதலிய இந்திரியங்களின் துவாரங்களே 9 வாச்சங்கள். தேஜசு, ஜலம், பூமி இம்மூன்றும் 3 கோட்டைகள். ஞானேந்திரியங்கள் 5ம் மனமும் ஆகிய இந்த 6 இடங்களும், கர்மேந்திரியங்கள் 5ம் 5 கடைத்தெருவுகள். பூமி, ஜலம் முதலிய 5 பூதங்களே 5 காரணங்கள். இத்தகைய சரீரமாக ஸ்தானத்தை புத்தி சக்தியே ஆள்கின்றது.
ஜீவனாகிய நீ அதற்கு உட்பட்டு இந்த சரீரத்திற்குள் புகுந்து உன்னையும் என்னையும் அறியாமல் இருக்கின்றாய். நீ அந்த சரீரத்தில் புத்தியின் வழியில் சென்று சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு ஆத்ம பரமாத்மாவை பற்றிய நினைவு சிறிதும் இன்றி பெண்களிடத்திலே மனப்பற்று செய்தமையால் பெண்ணாக பிறக்கும்படியான இப்படிப்பட்ட பாபிஷ்ட தசையை அடைந்தாய். நீ இயற்கையில் ஞானமுடையவன். இந்த சரீர சம்பந்தத்தினால் இப்படி ஒன்றும் அறியாமல் இருக்கின்றாய். நீ விதர்ப்பராஜன் மகள் இல்லை. இந்த வீரனும் உனக்கு நண்பன் அல்லன். 9 துவாரங்களை உடைய சரீரமாகிற பட்டணத்தில் அடைத்து தகைத்த புரஞ்சனிக்கு நீயும் கணவன் இல்லை. நீ முன் ஜென்மத்தில் உன்னை புருஷனாகவும் இப்பொழுது சிறந்த மடந்தையாகவும் நினைப்பதற்கு காரணம் என்னுடைய மாயைதான். ஆத்மாவுக்கு ஆண்மை பெண்மை இரண்டும் இயற்கையில் கிடையவே கிடையாது. நாம் இருவரும் சுத்த ஸ்வரூபர்கள். நமது சொரூபத்தை நான் சொல்கின்றேன். இதை நீ உணர்ந்து கொள்வாயாக. நான் உனக்கு அந்தராத்மாவாக உன்னுடைய சரீரமாக இருக்கக்கூடியவன். ஆகையால் நானே நீ, நீயே நான். என்னை காட்டிலும் நீ வேறுபட்டவன் இல்லை. இதை நன்கு உணர்ந்து கொள்வாய். அறிவுள்ளோர் நம் இருவருக்கும் எப்பொழுதும் சிறிதும் பேதத்தை நினைக்க மாட்டார்கள். ஒருவன் தன்னை கண்ணாடியில் ஒருவராகவும் பிறருடைய கண்களில் ஒருவராகவும் காண்கின்றான். அப்படியே நாம் இருவரும் ஒருவராக இருப்பவராயினும் பல வகை சரீரங்களில் புகுந்து கொண்டு பலவாறு தோன்றுகின்றோமே அன்றி நமக்கு இயற்கையில் அந்த உருவ பேதம் கிடையாது என்று சொன்னார். இப்படி அந்த ஜீவன் பரமாத்மாவினால் உபதேசம் செய்யப்பட்டு முன்பு அஞ்ஞானத்தினால் இழந்த நினைவை மீளவும் பெற்றான். பர்ஹிஷதம் அன்னவனே, ஜகத்காரணனான பரமபுருஷன் மறைத்து சொல்லும் விஷயத்தில் பிரியமுடையவனாகியால் ஜீவாத்மாவின் நிலைமையை இங்கனும் லோக விருத்தாந்தத்தில் மறைத்து சொன்னேன் என்று சொல்லி இந்த 28வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த 29வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சனோபாக்கியானத்தினுடைய உள்கருத்தை பத்தி சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.